मार्क लिखित सुसमाचार अध्याय 6। से स्थान से प्रस्थान करी निज पैतृक नगर को आसिले और ताहांक शिष्य माने ताहांकर अनुसरण कले। विश्राम बार उपस्थित हुअन्ते से समाज गृह शिक्षा देवाकू लागिले। आउ अनेके ताहांकर कथा शुणी आश्चर्यान्वित होई कहिले, ए लोकर एही सबु केउठारु हेला? पुणी एहाकू जो ज्ञान दि जाइछि और जो शक्तिर कार्य एहार हस्त द्वारा साधित हेउछि, ए सबु बा कौन? ए कि सेही बढ़ई नुहे? ए कि मरियमर पुओ आउ याकूब, जोसी, जिहुदा और सिमोनर भाई नुहे? पुणी एहार भौणी माने कि एठारे आम मानक सांगरे नाहांती? आउ से माने ताहांकठारे विघ्न पाइले। सेथिरे यीशु सेमानंकु कहिले, निज पैतृक नगर, स्वज्ञाति और स्वपरिवार बिना भाववादी अन्य कौनसी ठारे हतादर हुअन्ति नाही। पुणी अल्प केतेक रोगी लोकंक उपरे हाथ थोई सेमानंकु सुस्थ करिबा बिना से स्थान रे से आ कौनसी शक्तिर कार्य करि पारिले नाही। पुणी से सेमानंक अविश्वास हेतु चमत्कृत हेले। पर से चारिआडे ग्रामे ग्रामे भ्रमण करी शिक्षा देवाकू लागिले। इतिमध्य से 12 को निकट को डाकी सेमानंकु 2 जन करी प्रेरण करने आरंभ कले एवं असुची आत्मा मानंक उपरे सेमानंकु अधिकार देले। आ यात्रा निमंते केवल खंडे बाड़ी बिना रोटी कि झोली कि गांचियारे पैसा न नेबाकू सेमानंकु आज्ञा देले, किंतु सेमानंकु पादुका पिंधिबाकू कहिले। 2टी अंगरखा पिंधिबाकू बारण कले। पुणी यीशु सेमानंकु कहिले, तुम्हे माने जो कोनोसी गृहरे प्रवेश करिब से स्थान प्रस्थान न करिबा पर्यंत सेठारे रुह। मात्र जो कोनोसी स्थान रे लोक माने तुम्हमानंकु ग्रहण करिबे नाही बा तुम्हमानकर कथा सुनिबे नाही, से स्थान प्रस्थान करिबा समय रे सेमानंक निकटरे साक्ष्य देबा निमंते तुम्हमानकर पाद धूली छाड़ी दियो। सेथिरे सेमाने प्रस्थान करी मन परिवर्तन करिबा जे कर्तव्य एहा प्रचार कले। पुणी अनेक भूत छड़ाइले और अनेक रोगी लोकंकु तैल लगाई सुस्थ कले। ताहांकर नाम विख्यात हेबारु हेरोद राजा ताहांक विषय रे सुनिले। आउ लोके कहुथिले, बाप्तिजक जोहन मृत्युमानंक मध्यरु उठी अछंती, सेथि सखासे एही समस्त शक्ति ताहांक ठारे कार्य करुअछि। किंतु अन्य माने कहिले, ए एलिया। पुणी आउ केही कहुथिले, भाववादी मानंक मध्यरु कौनसी जनक सदृश्य ए जणे भाववादी। किंतु हेरोद एहा सुनी कहिले, जो जहनंक मस्तक आमे छेदन करिअछु से उठी अछंती। जेनु हेरोद आपणा भ्राता फिलिपंकर भाज्या हेरोदियांकु विवाह करिबारु दांक सकाशे आपे लोक पठाई जोहनंकु धरी ओ बांधी बंदीशाल रे पकाई थिले। कारण जोहन हेरोदंकु कहुथिले, आपणा भाईर भाज्या को रखिबा आपणकर विधि संगत नुहे। सेथिरे हेरोदिया तांक प्रति ईर्षान्वित होई तांकु बद्ध करिबा निमंते इच्छा करुथिले, मात्र पारु नथिले। कारण हेरोद जोहनंकु जणे धार्मिक और पवित्र व्यक्ति जानी भय करुथिले, आउ तांकु रक्षा करिबाकू चेष्टा करुथिले। पुणी तांकर कथा शुणी अतिशय उद्विग्न हेले सुधा आनंदरे ताहा शुणुथिले। परे सूचकर दिन उपस्थित हेला। हेरोद आपण जन्मदिन रे पात्र मंत्री, प्रधान सेनापति और गालीलीर विशिष्ट व्यक्ति मानक निमंते रात्रि समय रे गोटिए भोज प्रस्तुत कले। आउ हेरोदियांक निजर कन्या भीतर को आसी नृत्य करी हेरोद ओ तांक सहित भोजन रे उपविष्ट व्यक्ति मानक मुग्ध करिदेला। सेथिरे राजा बालिका को कहिले, जहा इच्छा करुअछ माग, आम्हे तुमको ताहा देबा। पुणी से ताहा निकटरे शपथ कले, तुम्हे आमको जहा किछि मागिब राज्यर अर्धेक पर्यंत आम्हे तुमको देबा। तहिरे से बाहरी जाई आपणा माता को पचारिला, मु कौन मागिबी? से कहिले, बाप्तिजक जोहनंकर मस्तक। सेई क्षणी से राजांक निकट को शीघ्र आसी एहा कही मागिला, मोहर इच्छा जे आपण बाप्तिजक जोहनर मस्तक गोटिए थाली रे मते एही क्षणी दियंतु। एथिरे राजा अत्यंत दुखित हेले सुधा आपणा शपथ और भोजन पविष्ट व्यक्ति मानक हेतु नास्ति करबाकू इच्छा कले नाही। एणु राजा सेही क्षणी जणे सैन्य पठाई ताहांकर मस्तक आनिबा निमंते आज्ञा देले।
ସେଥିରେ ସେ ଯାଇ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲା ଆଉ ତାହା ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଆଣି ବାଳିକାକୁ ଦେଲା। ପୁଣି ବାଳିକା ତାହା ଘେନି ନିଜ ମାତାକୁ ଦେଲା। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଥିର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆସିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଶବ ଘେନି ଯାଇ ସମାଧିରେ ରଖିଲେ। ପରେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲେ ଓ ଯାହା ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେହି ସବୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ତର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କର, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜନ କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର ହୋଇ ନୌକାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରି ଯିବାର ଦେଖିଲେ ଓ ଚିହ୍ନିଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ନଗରରୁ ପାଦଗତିରେ ସେଠାକୁ ଏକତ୍ର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ନୌକାରୁ ବାହାରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ପରି ଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବେଳ ବହୁତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଏ ସ୍ଥାନ ତ ନିର୍ଜନ, ପୁଣି ବହୁତ ବେଳ ହେଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଚତୁର୍ଦିଗର ପଲ୍ଲୀ ଓ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି କିଣନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଅ। ସେମାନେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଯାଇ 100 ଟଙ୍କାର ରୋଟି କିଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି ରୋଟି ଅଛି? ଯାଇ ଦେଖ। ସେମାନେ ବୁଝି ଆସି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, 5ଟି, ପୁଣି 2ଟି ମାଛ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଦଳ ଦଳ ହୋଇ କଅଁଳ ଘାସ ଉପରେ ବସନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ 100 ଓ 50 ଜଣ କରି ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବସିଲେ। ପରେ ଯୀଶୁ ସେହି 5ଟି ରୋଟି ଓ 2ଟି ମାଛ ଘେନି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ରୋଟିଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସେହି 2 ମାଛ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଭଙ୍ଗା ରୋଟି ଉଠାଇ 12 ଟୋକେଇ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଏବଂ ମାଛରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଗୋଟାଇଲେ। ରୋଟି ଖାଇବା ଲୋକମାନେ 5000 ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୌକାରେ ଚଢ଼ି ବେଥସାଇଦା ଆଡ଼କୁ ଅପର ପାରିକି ଆଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ବଳାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୋକସମୂହଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ନୌକାଟି ସମୁଦ୍ରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିଲା ଓ ସେ ସ୍ଥଳରେ ଏକାକୀ ଥିଲେ। ପ୍ରତିକୂଳ ବାୟୁ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୌକା ବାହିବାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଦେଖି ସେ ପ୍ରାୟ ରାତ୍ରିର 4ଥ ପ୍ରହରରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିବା ଦେଖି ଭୂତ ବୋଲି ଭାବି ଚିତ୍କାର କଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ସେହି କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ ଆଉ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ, କାରଣ ରୋଟିର ଘଟଣାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମି ନଥିଲା, ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ପାର ହୋଇ ଗିନେସରତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି କୂଳରେ ନୌକା ବାନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ସେହି କ୍ଷଣି ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସେହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲେ, ସେହି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ, ନଗର ଓ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଲୋକେ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନର ହାଟ ବଜାରମାନଙ୍କରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଥୋଇଦେଲେ। ସେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରର ଚୁମ୍ପା ଛୁଅନ୍ତି, ଏହା ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ